جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف۔ شام کے 5:10 ہوئے ہیں اور ہم تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے اسٹریم یارڈ کے حوالے سے، اس کی وساطت سے آپ کے روبرو ہیں آج ایک نئے مہمان کو لے کر۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، انٹرنیٹ کی تھوڑی سی خرابی کی وجہ سے ہمارے 10 منٹ ضائع ہوئے۔ بہرحال ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر روز ہم شام آپ کے لیے کوئی نیا مہمان نئی صورت میں نئے موضوع کے ساتھ، چاہے وہ شاعر ہو، ادیب ہو، افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، ڈرامہ نویس ہو نقاد ہو، آپ کے روبرو لاتے ہیں۔ مقصد اردو کی ترویج، ترقی اور اس کی بقا کی خاطر اقدامات ہیں۔ آج آپ کے روبرو ہیں ویسٹ بنگال یعنی کلکتہ سے فاطمہ خاتون صاحبہ۔ تو میں سب سے پہلے تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک پر فاطمہ خاتون صاحبہ آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے مہمان بنے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تحریک بقائے اردو اور اپنے عرفان عارف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مدعو کیا مجھے۔ جب مجھے پہلی بار عرفان عارف صاحب نے پوچھا کہ آپ کو آنا ہے، مدعو کیا جا رہا، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں تو اردو ادب کی ایک ادنا سی طالب علم ہوں، ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، مجھے کیوں پھر لگا کہ چلو یہ بھی ایک نئی چیز ہے، اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے، تو بس میں آ گئی اور یہاں جتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں ناظرین کے طور پہ یا جو بھی آئے ان سبھی کا شکریہ ادا کروں گی۔ جی جی شکریہ۔ جیسا کہ آپ کا میں نے مختصر سا تعارف یہاں پیش کیا کہ آپ ویسٹ بنگال کے مشہور و معروف شہر کولکتہ سے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو خود بتائیں۔ میں یہاں تک بتاتا چلوں کہ آپ ایک شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، ادیبہ ہیں۔ آپ اپنے ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل کس طرح سے، کب، کہاں طے کر پائے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنی زبانی اپنی کہانی بتائیں۔ یوں تو میرا تعلق ابھی ثانیہ لکھنؤ جسے کہا جاتا ہے مٹیا برج، تو یہاں سے ہے، لیکن میرا آبائی جو تعلق ہے، میرا آبائی گھر وہ بہار دربھنگہ سے ہے، تو وہیں سے میرے والد کو پورٹ میں نوکری تھی، تو وہ لوگ کلکتہ منتقل ہو گئے، تو ساری تعلیم وغیرہ سب کچھ یہاں ہی میرا یہ ہوا۔ تو شروع میں ہمارے علاقے میں ہی ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا اردو میڈیم کا، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مٹیا بروج سے میں نے پھر مولانا آزاد گرلس ہائی اسکول سے میں نے اپنا مدھیمک پاس کیا، اور میری خوش قسمتی کہیے کہ اسی اسکول میں ابھی میں استانی ہوں۔ اس کے بعد اس وقت میں جب میں نے 10 کیا تھا، اس وقت کالج میں ہی ایچ ایس ہوا کرتا تھا، اسکول میں نہیں، تو میں نے پھر ہری موہن گھوش کالج میں ایچ ایس کیا، اور اس طرح تعلیمی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر گریجویشن میں نے بنگال کے بہت ہی مشہور و معروف جو کالج ہے جس پہ مجھے فخر ہوتا ہے، تو مولانا آزاد کالج سے میں نے اردو میں گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ زندگی میں ہر چیز بہت آسان لگتی ہے، آسان ہوتی نہیں ہے۔ تو جب میں گریجویشن میں تھی، میرا فرسٹ ایئر کا ایگزام ہو چکا تھا، سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہونے ہی والا تھا، تو چونکہ میں نے بتایا کہ گاؤں سے تعلق ہے، تو اس وقت کے حالات بھی ایسے تھے کہ والدین چاہتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ جلدی کر دی جائے، تو اس وقت میری شادی ہو گئی۔ لیکن خوش قسمتی کہیے میری کہ ہاں اس گھر میں، اس خاندان میں، اس فیملی میں جہاں میری شادی ہوئی، میرے شوہر اتنے اچھے، کیا کہوں کہ وہاں سے ہر طرح سے مجھے تعاون ملا۔ میرے گھر والوں نے کبھی واہ اعتراض نہیں کیا، میرے شوہر نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اور ان لوگوں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے خواب کو اپنا خواب بنا لیا، کہ وہ جانتے تھے کہ واہ یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے بس شادی کے میرے 1 مہینے بعد ہی فائنل ایگزام تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس وہ ایگزام دیا۔ اس کے بعد ایم اے میں بھی انہی کا زور تھا، میں تھوڑا ڈری تھی، نئے گھر میں ہے کیا ہے، تو ان لوگوں نے ہی ایم اے کروایا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پھر ایم اے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ تم پی ایچ ڈی کر لو، ان کا بہت شوق تھا کہ ہم رجسٹریشن کروائے، اس وقت 2004 کی بات ہے یہ۔
لیکن اس وقت گھر کے ایسے माशाअल्लाह। हालात, हाँ, घर के ऐसे हालात हो गए, मेरी सास बहुत बीमार हो गई, तो मैं थोड़े सोच में पड़ गई कि ज़िंदगी में कभी ऐसा वक़्त आता है ना कि किसी 2 में से 1 चुनना होता है, तो उस वक़्त मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि बेशक, ये इम्तिहान की हाँ, घड़ियाँ होती हाँ, हैं, बिल्कुल। कि तालीम में तो कामयाब हो जाए और घरेलू मामले में हम फेल हो जाए, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से मतलब वहाँ पे ब्रेक कर दिया अपनी तालीम को, सिलसिला को, और घर में ये ओहो! रहा, लेकिन ताउन पूरा रहा। पढ़ाई-लिखाई से हाँ, मेन स्ट्रीम से मैं अलग हो गई, लेकिन जो ख़्वाहिश जो थी इल्म हासिल करने की और पढ़ने की, वो सिलसिला जारी रहा, और बस कॉम्पिटिशन की तैयारी, घर में जो लोग कुछ भी पढ़ते हैं, WBCS जो ये सारी चीज़ें, मतलब नई-नई चीज़ें सीखने का शौक रहा, तो ये करती रही, और उसी दरमियान स्लेट का एग्ज़ाम भी पास कर लिया और कई वाह! कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी लेकिन जॉइन नहीं कर पाई, उसमें भी मरहला रहा। उसके बाद फिर ये मैं फिर मेन स्ट्रीम में समझिए कि 2011 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया। तो जब 2011 में मैंने समझिए काफ़ी अरसा उस दरमियान ये रहा, मेरे लिए बहुत परेशानी होती थी, एकदम नया-नया। यहाँ भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ताउन किया, बोला कि नहीं ये कर सकती हो। तो ये रहा, लेकिन एक चीज़ और बताऊँ कि ज़िंदगी में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके हौसले को कमज़ोर करते हैं या तो बहुत मजबूत कर देते हैं। तो जब मैं खुशकिस्मत हैं आपको इतना अच्छा घराना मिला, पहले तो वालिदैन और फिर हुँ, शौहर, ये बहुत मैं कहूँगा कि एक बड़ी कामयाबी रही आपकी तालीम और तरबियत में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे आपके पसंदीदा हमारे नाज़रीन, जिनका नाम ना लिए बगैर मैं गोया के समझूँ कि इस प्रोग्राम की जो हौसला अफजाई है वो यही लोग हैं। जी, मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद शबीर रज़ा साहब, वला जमाल साहिबा, मुश्ताक अहमद वानी, गुलाम सरवर, मोहम्मद इकबाल साहब, इम्तियाज़ गोरखपुरी, इनायत हुसैन बाबा, चश्मा फारूकी, आशिक हुसैन चौधरी, मोहम्मद सदर आलम, मोहम्मद प्रिंस हैं, जैन रमेश हैं, शाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर अंबर साहिबा हैं, चश्मा फारूकी ने बहुत से कमेंट्स कर दिए हैं, वला जमाल साहिबा ने किए हैं। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए इन सब ने कमेंट्स किए हुए हैं। अब इनके सबके कमेंट नहीं सकता, मैं जी, इतना कहूंगा, सब ने बहुत-बहुत आपको शुक्रिया। खुशामदीद कहा है, इस्तकबाल कहा है, माशाअल्लाह कहा है, आपको सलाम कहा है। जी, बहुत-बहुत तो शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी, देखिए, हमको हौसला मिलता है, हम अब कहें ना कि अभी सीखने के मरहले में हैं, इतने बड़े-बड़े जो नाम आप लिए हैं, ज़ैन रमीज़ साहब, इकबाल साहब, वला जमाल, मतलब इन लोगों के जी, हौसले से लगता है कि हाँ, जी शुक्रिया। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, बता रही बिल्कुल। थी हाँ, कि जब मैं बीएड कर रही थी, तो वो बंगाली माहौल था। आप तो जानते हैं बंगाल जी, का पूरा ही कल्चर बंगाली है, तो उर्दू बेशक। में सिर्फ़ मैं एक फ्रेशर थी और एक डेप्यूटी टीचर थी। तो वहाँ कुछ लोग कहते थे, "इतने साल हो गए, अब पढ़ के क्या होगा?" और कुछ वाह, टीचर जो थी, जो बहुत अच्छी थी, बोलती देखो तुम इंस्पिरेशन हो, ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में किसी भी वक़्त शुरुआत की जा सकती है। तो ये वाह, हौसला मिलता था। उसके बाद फिर मैंने बीएड करने के बाद लगा कि नहीं, जो जितना वक़्त मेरा जो खाली गया और बर्बाद हुआ उसको ये करूँ, तो फ़ौरन ही मैंने एमफ़िल में एडमिशन लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद एमफ़िल करते ही अब जो वो शौक था जो हमेशा से पीएचडी करने का, तो वो तो फिर से मतलब अंदर से ये हुआ, तो मैं चाहती थी कहीं भी बस पीएचडी करना। तो कलकत्ते में उस वक़्त बहुत मुश्किल होती थी, सीट कम थे, तो मैंने दिल्ली ये मैं सोचा जहाँ भी होगा हो जाएगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये यहाँ भी रही कि टैगोर की यूनिवर्सिटी जो है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में, जी। बीरभूम मगरेबा, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया और बस मेरा सिलसिला इस अब बीच फिर में हम आपको बहुत सारी दुआएं भी मिल रही हैं। मैं इसीलिए ये नाम लेता रहता हूं, क्योंकि हमारे नाजरीन कई बार होते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि मैंने कमेंट किया तो मुझे रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा जो हैं आपको दुआएं दे रही हैं, आपकी तालीम को समझ रही हैं। रूही जान कश्मीर से हैं, शकील साहब हैं, आशिक अकबर साहब हैं, शब्बीर अहमद कारी शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, और तजिंदर सिंह साहब हैं। ये तमाम लोग नए हैं, कुछ पुराने लोग भी दोहरा रहे हैं। उसके बाद मंसूर आलम साहब हैं। तो ये सारे जो नए नाम हैं, मैं उन नामों को दोहरा रहा हूँ। और वला जमाल साहिबा लगातार आपकी मेहनतों को, मुशक्क़तों को जो है वो सराह रही हैं। मोहम्मद इकबाल साहब आपको दुआएं दे रहे हैं, आपके शौहर को सलाम कर रहे हैं। शब्बीर अहमद कादरी हैं, उन्होंने लिखा है कि तहरीक बकाए उर्दू की काविशों को सलाम। JH राविश हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहरहाल ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा।
محمد شہاب الدین صاحب ہیں جو آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو اس کے آگے جو بھی ہمارے ناظرین جڑتے جائیں گے تو ہم بات کرتے رہیں گے. تو آپ بیان کر رہی تھی کہ آپ کس طرح سے کالج پہنچی. جی ہاں، بہت خوبصورت ایک مصرع لکھ دیا ہے ڈاکٹر انبر نے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جی جی آواز نہیں آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈھیر ساری دعائیں ملی ہیں، آپ کو سلام ملے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے ہمیں جی طاقت جی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی. تو تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ابتدائی مراحل کی بات کی کہ کس طرح سے آپ کالج تک پہنچے ہیں، اس کے بعد کیونکہ پرویز عالم صاحب اور ذوالفقار علی صاحب نام بہت سے جڑتے جائیں گے، اب میں کن کن کا نام لوں. میں یہاں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شبنم صدیقی صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تعلیم اور تربیت کے مراحل کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم کچھ یا تو کہنے کے قابل ہوتے ہیں یا لکھنے کے قابل. تو آپ نے سب سے پہلے کب کیسے جو ہے یہ جو سلسلہ ہے شروع کیا اپنے لکھنے کا؟ کون سی غزل یا نظم یا کہانی کی صورت میں آپ کی پہلی تخلیق جو ہے منظر عام پر آئی؟ جی چونکہ جب تعلیمی سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت سے لکھنے پڑھنے کا تو شوق رہا. تو اس وقت جب کچھ چیزیں لکھتی تھی تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں چھپنے کے لیے بھیجیں، یا کیا جھجکتی تھی. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھپنے کے لیے دیے. جب یونیورسٹی میں تھے، ایم اے کر رہے تھے، تو میگزین میں ایک مضمون چھپا تھا. اس کے بعد پھر جیسے ہی کہیں نا کہ جب مین اسٹریم میں آئے اور وقت بدلا اور اپنے اندر تبدیلیاں آئی. پھر اس کے بعد جب میں نے کالج جوائن کیا، جب یہ شاید میں نہیں بتائیں کہ اس سلسلے میں، ہاں اس بیچ میں میرا پہلا جو کام تھا جو میری رزق کا ذریعہ بنا کہ ایک کالج میں نے جوائن کیا تھا. تو وہاں سے بھی بہت مطلب ایک الگ سا انوائرمنٹ ملا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوئی. تو جو میری جو سب سے پہلی تخلیق جو شائع ہوئی تھی وہ تھی میر تقی میر کی شاعری سادگی یا اسلوبیات کا طلسم. یہ ہمارے مٹیا بروج کے ہی ایک 15 روزہ اخبار ہے، اس میں شائع ہوا تھا. تو یہ اسی سے اس کے بعد پھر میرا پہلا افسانہ تھا امید پر ٹنگا انسان. تو یہ بھی روزنامہ واہ، اخبار مشرق میں. ہاں جی. اس کے بعد پہلی نظم تھی وہ جو کیرلا میں سیلاب آیا تھا، اس سے متاثر ہو کے، کیونکہ جو کچھ موضوع حالات حاضرہ پہ ہوتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجھے بہت متاثر کرتے ہیں اور سوچ میں ڈال دیتے ہیں. تو ویسے موضوع بہت، تو ان چیزوں پہ. شاعر ادیب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاعر ہو، ادیب ہو، محقق ہو یا نقاد، کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چھٹی حص رکھتا ہے، کیونکہ 5 ہمارے ہاں حواس خمسہ مانے جاتے ہیں. چھٹی حص یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے آس پاس کا انوائرمنٹ ہے اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہا جا سکتا ہے. تو آپ نے سیلاب ہوا تو سیلاب پہ لکھ دیا. تو میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروفائل میں کہ آپ نے تو کورونا ابھی چل رہا ہے تو کورونا پہ بھی آپ نے نظم لکھ دی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں انسان کے احساسات کی ترجمان جو بنتی ہیں. میں کمال آپ کے اس ہنر کو کہتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ بیدار ہیں، شعور رکھتی ہیں کہ جو ہمارے آس پاس سماج میں ہو رہا ہے اس کو آپ پیش کر رہی ہیں. تو میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کہ بہت سے میں نے آرٹیکلز کے نام پڑھے ہیں، وہ سارے میں نہیں گنا سکتا، چند ایک کے نام لوں گا. جیسے آپ نے لکھا ہے اردو ربائی اور اس کا حقیقی تصور. آپ نے لکھا ہے کہ مغربی بنگال کی اولین خاتون افسانہ نگار، امیر خسرو کا نظریہ کائنات، گودان کی اصلی حیثیت، 21ویں صدی میں اردو افسانوں کا سماجیاتی مطالعہ، بیدی کے افسانوں میں عورت کی اہمیت، میر تقی میر سادگی یا اسلوبیات کا طلسم، جیلانی بانو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے. ان میں میں چاہوں کہ آپ مغربی بنگال کی اولین خاتون نگار جو ہیں، کم سے کم آپ کی وجہ سے ایک تحقیقی موضوع ہے، ہمارے سامعین کو یہ ملے کہ آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق مغربی بنگال کی اولین خاتون افسانہ نگار کون سی پیش کی ہیں. اور یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے ہم تحقیقی کام جو ہیں اپنے ناظرین، سامعین، ریسرچ اسکالرز، دوست احباب تک پہنچا پا رہے ہیں. جی تو
जैसा कि बंगाल को कहा जाता है, थोड़ा मतलब अगर बंगाल पे हैं तो बंगाल पे ज़रा सा ज़िक्र ये कर लूँ कि बंगाल को कहा जाता जी है कि उर्दू नस्र की जन्मभूमि के तौर पे जाना जाता है ना, कि फोर्ट विलियम कॉलेज है तो यहाँ से सलीस और सादा ज़बान की इब्तिदा हुई। तो मैंने जहाँ तक महसूस किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज से ना सिर्फ नस्र की इब्तिदा हुई, बल्कि वहाँ अगर हम दास्तानों को देखें, अगर उसे गौर से उसका मताला करें, तो अफसाने की कुछ झलक जो है उसमें नजर आती है। जैसे हैदर बख्श हैदरी साहब ने के जो हकायतुल ये थी, उसमें भी देखिए तो जो उसमें भी देखिए कि छोटी छोटी कहानियां किस्से के तौर पे था, या अगर देखिए आप मीर अमन का बागो बहार देखिए, तो उसमें भी अफसाने का अगर छोटे छोटे हिस्सा था। तो इस तरह से देखा जाए तो अफसाने बंगाल में ये है। तो अब पहले अफसाना निगार कौन है, इसको लेके यहाँ थोड़ा सा ये रहा कि लाम अहमद अकबर आबादी हैं या फिर राहत आरा बेगम है, तो ये अलग मामला है। लेकिन पहली खातून बंगाल की खातून अफसाना निगार राहत आरा बेगम है, और इन्होंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे फैमिली में ये इनका ये हुआ, और शादी हुई तो ये बांग्लादेश चली गई। और उसके बाद इनका बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इन्होंने 7 अफ़सानवी मजमूए उर्दू अदब को दिए, और इनके अफ़साने काफ़ी तवील भी हुआ करते थे। जो उस दौर का रुझान था, तो उस हिसाब से उनके अफ़साने बहुत तवील हुआ करते थे। मतलब कई-कई कोई-कोई अफ़साने ऐसे थे जो 80 से 90 पेज के हुआ करते थे। वाह जी, आप वाह वाह, वो तो एक नावल आज के दौर हाँ में। जी, तो मैं ये किस दौर की बात है ये, अगर हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें ये कि ये किस दौर की ये बात है उनका। हाँ, ये समझिए कि ये 1935 के आसपास, यानी 36 से पहले का ये दौर है, क्योंकि यहाँ वाह जब हमारे हिंदुस्तान में उर्दू अफसाने का दूसरा दौर था, तो उसको हम बंगाल के अफसानों में उर्दू अफसाने का समझिए कि सुनहरा दौर, इब्तदाई दौर कह सकते हैं। उससे पहले भी अफसाने लिखे जा रहे थे, लेकिन तर्जुमे ज्यादा हो रहे थे, तबाजात कम। तो उस हिसाब से राहत आरा बेगम ने भी तर्जुमे भी किए हैं, और तबाजात अफसाने भी लिखे हैं। देखिए, उनके कुछ अफसानी मजमूए का नाम मैं बताती हूँ। उनका एक अफसानी मजमुआ है प्रेमी और दीगर अफसाने, बांसुरी की आवाज, दिल नवाज, शब की पुकार, बद्दू की बेटी, वाह इनकलाब, गुंचाए अफसाना। और इन सारे मजमुओं में उनका चार चार यानी कुल 28 अफसाने, ये सातों इसमें है। और उनका मतलब बहुत इनकलाबी भी वो नहीं थी, जैसे हम कह सकते हैं खातून थी, अब वो दौर ऐसा था। तो उनका जहन जो है, समझिए जिस तरह का निस्वानी जो मौजुआत होते हैं, बस वही सब उनके अफसानों में भी हुआ करता था। और आपने इतना उनके दकीक मुताला किया इनको, इतना आपने मैं कहूँगा कि पढ़ा, और उसके बाद इतनी खूबसूरती से आपने इनके नावलों इनके अफसानों की बात की। अब उसके अंदर की जो असलूबियात हैं या उसके अंदर जो मौज़ूआत हैं उनको भी आप पेश कर रही हैं। तो आपकी अपनी तहकीक का मौजू क्या रहा है, यही है या कुछ और है? जी, मेरे तहक़ीक़ का मौज़ू है, नहीं, ये नहीं है। मेरे मतलब बहुत वास्ट है, जो कहते हैं बहुत वसी है। बंगाल मग़रिबी बंगाल के मुंतख़ब अफ़सानों का समाजियाती मुताला, तो वाह ये वाह काफ़ी वाह, तो है। लेकिन यानी कि देखिए, आपका अपना अपना फील्ड कोई और है, और आप जब किसी मौजू नहीं, को लेती हैं तो लेकिन इतनी बारीक बीनी से। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि बंगाल इतनी के बारीक बीनी तो सभी को मतलब पढ़ते हैं, और सबसे ही ये है उनके अफ़सानों के। जी। जी बहुत अच्छी बात है। इस दौरान हमीदुल्लाह नाइक हैं, शबीर अहमद कादरी साहब हैं, और वजाहत जहां हैं, असगर कुरैशी हैं, इमाम आज़म हैं, शबनम सिद्दीकी हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत कमेंट्स भी जो हैं यहाँ हमारे सामने जो पेश किए हैं। खुर्शीद हयात साहब हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, किस किस को पढ़ूं, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि तमाम नाजरीन को एक खूबसूरत गोया के गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने इतनी फ़हीम अख्तर साहब आपको आदाब कह रहे हैं कि ये एक ज़हीन और नेक खातून है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि फ़हीम साहब कहाँ हैं। तो लीजिए, फ़हीम साहब हाजिर हैं। मोहम्मद एहतशाम साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत सी डिमांड आ चुकी है कि आप अपनी नज्म या गजल सुनाएं। तो मैं चाहूंगा कि जो इतनी खूबसूरत आपने नज्में कही हैं उनमें से कोई एक नज्म जो है हमें जी, जरूर सुनाएं। जी, मैं सुनाऊँगी, लेकिन यहाँ किसी का एक कमेंट था, मैं नाम नहीं देख पाई, उन्होंने मटिया बुरुज के सिलसिले में, तो यहाँ थोड़ा-सा उसको करेक्शन करना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो।
जी 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 बिल्कुल। हाँ, कमेंट पढ़े थे, वो मटिया बुरुज और वाजिद अली शाह के बारे में बोल रहे थे, तो ये तो एक अलग सी खुशी हो गई कि चलो मटिया बुरुज को तो सब लोग जानते हैं, तो एक अपने इलाके से लगा। तो वो उन्होंने लिखा कि 1857 शायद, वो मेरे देखिएगा आप कमेंट में कि हम अठारह सही सौ देखें कि सत्तावन ही है। हाँ, तो नहीं, ये थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिए कि वाजिद अली शाह जो है वो ये 1856 में दिया ही है कि मैं अवध पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद वाजिद अली शाह ने कलकत्ता का रुख किया 1857, और कुछ है बहुत, एक लखनऊ कलकत्ते में आबाद हुआ। हाँ, ये हम बताना चाहेंगे क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि वाजिद अली शाह की नगरी ही नहीं, उनका समझिए महल भी मेरे घर के उन्हीं के इलाके में ही हम रहते हैं, ये आयरन गेट का ही एरिया कहा जाता है। तो वो जी 1856 में यहाँ आए, और वो सच कह रहे हैं कि वो वाजिद अली शाह की जो आए तो उस वक्त एक दूसरा लखनऊ यहाँ ऐसा हुआ था कि यहाँ के जो महाजन और जो सुनार थे वो तक लखनऊ के थे, तो वो रंग अभी भी आप वाह देखिएगा यहाँ, हाँ वो चीज अभी भी है, वो चीजें। तो यहाँ इल्म अदब का गहवारा जो कहते हैं, लखनऊ से जब वो वाजिद अली शाह आए तो लखनऊ से उनके साथ तो इल्म अदब के तकरीबन 50,000 मतलब वो अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग उनके साथ एक काफिला चला आया था। और 1887 में उनका इंतकाल हुआ, तो फिर थोड़ा मतलब लोग फिर कम हो गए, लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ कि मटिया बुरुज में इल्म अदब का गहवारा हो गया। खैर चलिए, ये मौजू से हट के ये बात हो गई, हम सोचे कि वो उनके वो उसको दुरुस्त कर दें ताकि हाँ, इस दौरान आपके कुछ नए नाजरीन जो हैं, एस अख्तर साहब हैं, हबीब नदीम साहब हैं, रूही जान हैं, रफ़ीक अंजम हैं, फ़हीम अख्तर साहब लगातार आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे भी मुबारकबाद दे रहे हैं, शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आप लोगों की साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह बेहतर होते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी नज़्म कोई बेहतरीन सी। जी, अब बेहतरीन तो आपके लिए होगी, लेकिन जो जो एक लिखने वाले के दिल को छू जाए बस वही। तो अभी जो हालात है बस उसी पे एक नसरी नज़्म मैंने लिखी है कि तो जी वो जी। चाहूँगी कि वो यहाँ पे पढूँ। कोरोना और हमारा मुल्क। वाह एक सन्नाटा है हर सिमत अब ज़माने में, मौत का खौफ है गुलशन के आशियाने में, आया है वाह चीन से, फैला है सारे आलम में, नाम रखा है कोरोना दुनिया वालों ने। वाह लोग कहते हैं इसको मौत का सौदागर है, इसने जब कदम रखा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, दोहरी मार पड़ी यहाँ के अवाम पर। कहीं कोरोना का खौफ, उस पे लॉकडाउन का कहर, जिसको भी छू लिया इसने वो अपनों से दूर हो गया। चहार जानिब वाह। एक भगदड़, कोई दहशत जिसको भी से छू लिया, दोबारा पढ़िएगा, अपने जिसको भी छू लिया वो अपने से। अपनों से दूर हो गया, जिसको भी छू वाह वाह लिया वाह वो अपनों से दूर हो गया। वाह हर जानिब भगदड़ सी मची है, कोई दहशत से तो कोई भूख से मर रहा है। वाह अचानक इस वबा को मजहब का रंग दे दिया गया, न्यूज वाह चैनल को एक मसाला मिल गया, मुल्क को बांटने का एक बहाना मिल गया। वाह लेकिन ऐ दोस्तों, मिलकर लड़ना है हम सबको इस वायरस के वाह कहर से, ताकि अब ना हो कोई जुदा अपनों से। मांगी है वाह ये दुआ हमने खुदाए ताला से कि सलामत रहे वाह हमारा मुल्क, ए खुदा तेरे वाह रहमो कर। हम लोगों को तो वाह इस मुश्किल वक्त में एक साथ मिलके ही इस बीमारी से और इन सारे हालात से लड़ना है। वाह। बहुत ही खूबसूरत आपने नसरी नज्म जो है कोरोना और हमारा मुल्क जो पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज था इसके अंदर। यही होती है एक शायर या शायरा की, मैं कहूँगा कि इम्तियाजी खसूसियत, कि जो दूसरे लोगों से उसे अलग बनाती है कि वो अपने माहौल से मुतासर हुए बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी वाहवाहें आपने बटोरी हैं, लेकिन उनमें से खास एस अख्तर साहब, अनवर अली साहब और फ़हीम अख्तर साहब जो आपको ढेर सारी दुआएं कह दे रहे हैं। ताबिश साहब जो कह रहे हैं, फ़हीम अख्तर साहब का है कि मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। फजल साहब हैं, निसार साहब हैं, गिरी साहब हैं, बहुत से और नाम हैं क्योंकि बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं, शहबाज मिर्जा साहब हैं। तो ये तमाम तर नाजरीन
میں چاہوں گا کہ جو آپ نے کورونا کے حوالے سے عبد الوارث صاحب ہیں، بہت عمدہ کہے جا رہے ہیں. بہت سارے ناظرین اور بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بہت جگہ شیئر بھی ہوتا ہے، تو بعد میں مجھے شکایتیں آتی ہیں کہ بھائی ہمارا نام کیوں نہیں لیا گیا تھا. حبیب ندیم صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، تو جو شیئر کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں. صاحبہ ہیں، بہت سارے نام ہیں جو رہ جائیں گے، تو جب ہم وضاحت جہاں ہیں، جب ہم یہ لائیو ختم ہوگا تو اس کے بعد ان کو دیکھ پائیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے کورونا اور ہمارا ملک، اتنی خوبصورت نظم آپ نے پڑھی جو یقیناً اس وقت کی عصری مسائل کو دیکھتے ہوئے، موضوعات کو دیکھتے ہوئے ویبینار بھی ہو رہے ہیں، یعنی یہ تمام تر قلمی کاوشیں ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں مزدور ایک نظم ہے، اور وہ دن بھی کیا دن تھے. میں چاہوں گا کہ یا کیا ہم آزاد ہیں، یہ دو نظمیں تو ہم سنیں گے ضرور، کہ وہ دن بھی کیا دن تھے، کیا ہم آزاد ہیں. یہ دونوں نظمیں عنوان سے ہی اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اندر کی جو دنیا ہے وہ بھی ہم جان پائیں کہ کیسے تخلیق ہوا، کہ وہ بھی کیا دن تھے، وہ دن بھی کیا دن تھے. گستاخی معاف. زکیہ اینجل ہیں، کوئی بار بار ہمیں سلام آداب کہہ رہی ہیں، میں ان کا نام بھول گیا تھا. تو میں چاہوں گا کہ وہ دن بھی کیا دن تھے یہ نظم، اور اس کے بعد کیا ہم آزاد ہیں یہ نظم آپ ضرور پڑھیں. آپ کی نظم مزدور کی فرمائش بھی آ رہی ہے، اب یہ میں تو نہیں جانتا، اب مزدور بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ تو جی اچھا، ابھی وہ دن بھی کیا دن تھے. ہاں یہ کافی طویل نظم ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتی ہوں جلدی. وہ دن بھی کیا دن تھے، بڑے اچھے تھے وہ دن. فرش بھی مٹی کا ہوتا تھا، ہوائیں قدرتی تھی جو ہمیں مدہوش کرتی تھی. دل انسان نہیں پتھر تھے، بلکہ موم جیسے تھے. پڑوسی بھی ہمارے اپنے لگتے، اب تو فرش بھی پتھر کے جیسا ہو گیا ہے. ہوائیں بھی تو ایسی ہو گئی ہیں. دل انسان سنگ کے مانند نظر آتے ہیں. پڑوسی بھی پرائے لوگ جیسے ہو گئے ہیں. بڑے اچھے تھے وہ دن، ماں کے آنچل سے لپٹتی تھی، بابا کی گود میں کھیلا کرتی تھی. فضائے خوشگوار تھی، ہواؤں میں مستیاں تھی، بارش کی بوندوں کو چھیڑا کرتی تھی. ٹھنڈی دل نواز راتوں میں لحاف میں سمٹنا کتنا اچھا لگتا تھا. اب ماں نے مجھے آنچل میں چھپانا چھوڑ دیا ہے. بابا کے پاس وقت نہیں رہا، اب وہ اپنی دنیا میں گم ہے. اب نہ بارش میں بھیگتی ہوں اور نہ سردیوں کے دن لحاف میں سمٹتی ہوں، کیونکہ اب ماں نے گھر میں ہیٹر جو لگا دیے ہیں. بڑے اچھے تھے وہ دن، وہ مٹی کے خوبصورت کھلونے، وہ سکھیوں کے ساتھ اٹکھیلیاں، وہ گڑیوں کا ٹوٹنا بکھرنا، سکھیوں سے لڑنا جھگڑنا اور منانا. کتنا اچھا لگتا تھا مجھے. اب تو موبائل ہی کھلونا ہے. فیس بک پر سکھیوں کے میلے لگے ہیں، واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ بحث کرنا، نہ اچھا لگے تو ڈیلیٹ کر دینا. آج کل سبوں کا یہی مسئلہ ہے. بڑے اچھے تھے وہ دن، وہ مہمانوں کا آنا، گھر میں اچھے اچھے کھانے پر. آج مزہ آئے گا جب دسترخوان سجائے گی اماں، اچھی اچھی غذائیں مہمانوں کو کھلائیں گی اماں. بچے دروازے کی طرف دیکھیں گے کہ کب خدا حافظ کہیں گی اماں. ان بڑے اچھے تھے وہ دن، لیکن کیا اب وہ دن واپس آئیں گے؟ بس یہ وقت بدلتا گیا تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت. چونکہ یہ میں کہوں گا کہ اس دور کی بہت بڑی مثال آپ نے پیش کی ہے، جو اتنا خوبصورت آپ نے قصہ، میں کہوں گا ایک واقعہ ہے، ایک پوری تاریخ آپ نے پیش کر دی ہے کہ یہ جو زمانہ بدلا ہے، وہ چاہے مٹی کے گھر سے ہم آج شیشے کے گھروں میں، یا بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم ماربل ایج کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں.
اور اس کے بعد یہ جو ہم ایک ساتھ سکھیاں دوست سہیلیاں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات، ایک دوسرے کے بہت سے غم کم کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ایک گھر میں رہ کے چار لوگ پکڑیں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے۔ بہت خوبصورت نظم آپ نے پڑھی، اس کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے، وہ چاہے محمد اقبال صاحب ہوں، اصغر قریشی صاحب سعودی عرب میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جیتی جاگتی دنیا دیکھ رہا ہوں، ایس اختر صاحب نے بہت آپ کو سراہا ہے، ولا جمال صاحب لگاتار بنی ہوئی ہیں، آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد دے رہی ہیں، اصغر شمیم صاحب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور گیری صاحب اور امتیاز گورکھپوری صاحب، رفیع انجم صاحب، حبیب ندیم صاحب، عارف صاحب ہیں کوئی، اس کے بعد فہیم اختر صاحب، یہ ڈھیر ساری دعائیں دے رہے ہیں۔ عرفان میاں آپ کی تحریک بقائے اردو بہت تیزی سے میرے سامنے سے نکل گیا، بہت خوبصورت، یعنی شکیل افروز صاحب آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اللہ کرے کہ آپ اسی طرح۔ ہاں عرفان میاں آپ کی تحریک بقائے اردو نے قابلیت اور صلاحیت سے بھرپور لوگوں سے متعارف کرا کے اردو مافیا کے منہ پر تماچا مارا ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ کی ذرا نوازی، آپ میں کہوں گا کہ پیار اور محبت ہے فہیم اختر صاحب کے، جو آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑ کے لوگ ہمیں دے رہے ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ تابش قمر صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں، اگر میں ان کا نام بھول گیا ہوتا تو پورے حالات پہ نثار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حقیقت کی عکاسی کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کیا ہم آزاد ہیں، یہ بہت بڑا عنوان ہے، کیا ہم آزاد ہیں، تو اس کو میں سننا چاہوں گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یشپال شرما جی ہمارے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت ہی خاص دوست ہیں، جموں سے ہیں یشپال شرما جی، تو وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں۔ پرویز احمد خان صاحب، روحی جان صاحبہ، یہ تمام تر ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جی کیا ہم آزاد ہیں؟ صغیر، میں اصغر قریشی بول رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں اصغر قریشی بول رہا ہوں، وہ صغیر قریشی ہیں۔ جی شکریہ۔ بس کیا ہم آزاد ہیں، یہ بس میری سوچ ہے، اس جی میں اور کچھ نہیں ہے۔ آزاد ہندوستان میں ہم کیسے آزاد ہیں، تیرے میرے لب سلے ہیں، ہم کیسے آزاد ہیں، اپنے لبوں کے قفل کو تو کچھ تو بولو، کچھ تو بولو، اپنے ضمیر کی آواز تم سارے جگ کو جھنجھوڑو، ملک کے اتحاد کو ہم ٹکڑے نہ ہونے دیں گے، اس کے مستقبل کو ہم اپنے لہو سے سینچیں گے، فرقہ پرستوں کے ہاتھوں اس ملک کے تانا شاہوں کو، قانون کے ٹھیکے داروں کو ہم لوگ سبق سکھلائیں گے، آؤ مل کر وعدہ کر، نعرہ نہیں احتجاج ہے، یہ نام نہاد آزاد ملک کو آزاد کریں گے، امن و سکون کو قائم کر کے ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ یہ بس قومی یکجہتی ہم لوگ اگر آپس میں مل جائیں، واہ واہ، امن و سکون کو قائم کر کے بات بنتی ہے، بے شک وہی ہمارا بھی پیغام ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ یہ ہماری تہذیب بھی یہی رہی ہے کہ ہم ہندوستان میں ہمیشہ ہی امن و سکون اور مل کے ہی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک، قومی یکجہتی سلامت رہے، ہمارا امن سکون یہ سلامت رہے، بے شک۔ سبیرہ خاتون جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام دعا کہہ رہی ہیں، تحریک کی پذیرائی کر رہی ہیں، شکریہ۔ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، میں کیونکہ اتنا کچھ یہاں کہہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ مغربی بنگال کے افسانوں کے حوالے سے آپ کو میں نے عنوان دیا تھا کہ اس پہ ضرور کچھ کہیے گا۔ محمد ساحل صاحب کچھ لکھ بیٹھے ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیے گا وہاں۔ اس بیچ میں آپ نے کیونکہ جولائی کا مہینہ اپنے آخری ایاموں میں سے کچھ ایام جو ہے لے کے باقی ہے، اور اس کا آخری دن جو ہے یعنی 31 جولائی، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے فکشن کی بہت بڑی ایک ہستی ہیں، افسانے کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں پریم چند۔ تو پریم چند کا یوم پیدائش ہوتا ہے 31 جولائی کو، بہت سے پروگرامز جو ہیں منعقد کیے جائیں گے پورے ہندوستان میں، پورے جہان بھر میں، جو بھی افسانے سے، جو بھی ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے بھی گودان کی عصری حیثیت پہ کچھ لکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے یہ خراج عقیدت ہوگا منشی پریم چند کو کہ اگر ہم اس پروگرام میں منشی پریم چند کو یاد کریں۔ ضرور۔
ये क्या कहूँ मैं कि ये मेरे मतलब बहुत ही पसंदीदा अफसाना निगार और नॉवेल निगार भी हैं। और मेरी जो पहली किताब है जो वो शायद देख रहे होंगे जी, ये दिख रहा है, उर्दू नॉवेल की रिवायत और गोदान। माशाल्लाह। अभी तक तो आपने ये किताब वैसे बताई नहीं थी। ये बस ये मेरी पहली किताब का किताब है। नाम बता दीजिएगा, किताब का नाम। उर्दू में नॉवेल निगारी की रिवायत और गोदान। चूँकि वाह, मैंने कहा बहुत ना कि मेरा आबाई गाँव बिहार दरभंगा से है, तो हम लोगों का सिलसिला लगा रहता है, तो साल में कम से कम छुट्टी में वहाँ जाते हैं। मुझे खुद तो भी एक इत्तेफाक हुआ है प्रेमचंद के आस्थाने पे, उनके घर के दरवाजे खिड़कियां देख आया हूँ, उनका वो कुआं देख कर आया हूँ, वो खेत खलियान देख कर आया हूँ, वहाँ वो जो बैल जो आज बनाए गए हैं वो देख कर आया हूँ, लम्ही गांव में मैं गया हूँ। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप गोदान के हवाले से जरूर बात करें। हाँ, तो इसी वजह से जब हम लोगों के सिलेबस में भी शुरू से प्रेमचंद तो रहे ही हैं, क्या स्कूल हो या जी कॉलेज जी, हो, तो उसको पढ़ते थे तो एक अलग सी उनसियत होती थी, जैसे अपना सा माहौल लगता था। और जब बेशक। गोदान एमए में भी पढ़े, फिर जब एमफिल में भी मेरा इसी पर टॉपिक था, तो जब पढ़ते थे उनको और जब गांव के लोगों को देखते थे, वहाँ के किसान को, तो लगता था ये प्रेमचंद क्या है। ये एक मेरे गाँव की मतलब एक मेरे घर के पास ही इसी तरह का, जिसको गाय के लेके यही इसी तरह का कुछ हुआ था कि उसकी बड़ी वो दूध बेचते थे और ये, तो जब भी हम वो उसको एकदम एलाबोरेट कर देते थे, मुझे लगता था कि बस उसी की कहानी को प्रेमचंद लिख दिए हैं। तो लगता है वाह, कि बस जहाँ भी किसान के हालात है, बस वो प्रेमचंद पूरे हिंदुस्तान की कहानी को वो लिख दिया है। बेशक बेशक। तो अब यहाँ जब गोदान को थोड़े अलग ढंग से हम देखें, यहाँ हम अपनी किताब में ज़ाहिर किए हैं, ये तो नॉवेल के बारे में भी है, बहुत कुछ है, लेकिन बस थोड़ा जाहिर सी बताना बात है, हिंदी वालों ने भी बहुत लिखा है, वो तो कहते हैं हमारा प्रेमचंद है, हम कहते हैं हमारा। हमें इसलिए थोड़ा सा मैं फख्र है कि उन्होंने पहली जो तहरीर है वो उर्दू में ही लिखी है। तो बहरहाल वो हिंदी में हो या उर्दू में, प्रेमचंद प्रेमचंद है। लेकिन यहाँ एक झगड़ा और खत्म हो जाएगा, या वो उर्दू वाले के हो या हिंदी वाले को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वो हिंदुस्तान वाले हैं। वाह, बहुत वो खूब, वो बहुत खूब। सबके, अगर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट देखिए, चाइना में भी उनको ट्रांसलेट किया गया उनकी चीजों को, तो मतलब वो सबके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वही चीज़ है, तो गोदान में मैंने यही चीज़ महसूस की, जिसे मैंने अपनी किताब में भी ये किया कि वो 1935 की किताब है। अब वो इंसान उस वक़्त जिस तरह के हिंदुस्तान के हालात को पेश कर रहा है अपनी नॉवेल में, तो आप देखिए, आप खुद गौर कीजिए, जब न्यूज़ सुनिए या फिर अपने आस-पास देखिए, तो क्या महसूस नहीं होता है कि अभी भी वही हालात हैं? कुछ चलिए स्टाइल बेशक। बदल गया है, रंग बदल गया है, लेकिन है वही हालात। आप देखिए, आप जिस तरह से किसान के हालात को उसमें दिखाया गया है कि लगान देते हैं, देते-देते वो कर्ज में डूब गया है, या कई लोगों की हालत। अभी देखिए महाराष्ट्र के हालात, ये देखिए, यूपी में देखिए, वाह। गुजरात में देखिए, किसान क्या है, बैंक से लोन ले रहा है, उसको चुकाने के लिए क्या है, उसके पास पैसे नहीं, मतलब हालात कमोबेश वही हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें सियासत का जैसा रंग-ढंग दिखाया गया है कि पैसे के बलबूते पे देखिए वोट को खरीदा जाता है, जो खुर्शीद मिर्ज़ा साहब और जो हम्म, जो जो शहर का दूसरा प्लॉट जो है, तो वो चीज़ें यहाँ अभी भी है, हम लोगों को महसूस होती है। उसमें और क्या बहुत सारी चीज़ें, पंचायत का देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा कि पंचायत, अब किसी को लगता होगा जो हम लोग शहर में बैठे हैं, तो पंचायत अब नहीं है, खत्म हो गया। हम लोग कानून, बस हम लोग अदालत में जाते हैं, फैसला हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी आप गाँव देहात में जाइए, तो अभी भी वहाँ फैसला पंचायती पहले चुनाव अभी भी हुए हैं। पहले वो फैसला करते हैं, अगर वहाँ से बात नहीं बनी तब आप ऊपर जाइए। तो जी ये जी। क्या होता है कि वहाँ अभी भी वही हालात है जो प्रेमचंद के दौर में, आप पैसे वाले हैं, आप रसूखदार हैं, तो फैसला आपके हक में आएगा, कोई गरीब है तो बस वही चीज़ें थी, वही चीज़ें अब भी हैं। खेप पंचायत का तो सब लोग जानते ही होंगे कि वहाँ का फैसला कितना, जो कहते हैं कि सख्त होता है और वहाँ के लोग मानने पे मजबूर होते हैं, वही प्रेमचंद की कहानियों में भी थे। तो यही सारा है। और इसमें, इस कहानी में और क्या बताऊँ, मतलब सारी चीज़ें हैं। इसमें भी देखिए, जैसे इसमें एक किरदार की बात करते हैं, गौरी का जो बेटा है जी, गोबर, और वो जब चुनिया को हमला करके भाग जाता है, तो उसपे दंड बाँधा जाता है या जो भी चीज़ें, लेकिन वहीं देखिए माता दीन ब्राह्मण है, और वो जब सलिया के साथ उसके मतलब ताल्लुकात होते हैं, तो उसपे कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसपे जी। कोई है ना, कोई ये नहीं, क्योंकि वो रसूखदार हैं। तो उन पे कोई ऐतराज़ नहीं करता, और ये उसको ये कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इसमें
समझिए कि निकाह नहीं होता उन लोगों को, तो ये आज के दौर में भी देखिए लिव इन रिलेशनशिप है और ये सारी चीजें, यही सब चीजें मतलब मैंने उसको आज के दौर में देख के, क्योंकि आखिरी तक इस नॉवेल के आखिरी तक में इसका गोबर का और झनिया की शादी नहीं होती है, तो आज भी वैसे ही लोग रहते हैं। तो यही सारी चीजें मैंने गोदान के जरिए से ये हवाले से करने की कोशिश की थी। वाह, आपकी नज्म और नसर दोनों को सराहा जा रहा है। अलग अलग बयानात हैं, अब किस किस के बयान को मैं पढ़ूं, लेकिन दयान मोहम्मद अंसारी साहब ने आपको बहुत मुबारक दी है, दुआएं दी हैं। और हिंदी या उर्दू की बात जो आपने सिर्फ हिंदुस्तान कह के ख़त्म कर दी है, वो बहुत बड़ी बात लोगों को पसंद आई है। वला जमाल साहिबा कह रही हैं कि आप पर प्रेमचंद का बहुत असर है, इसीलिए आपकी नज़में भी इतनी खूबसूरत हैं। ज़हूर चौधरी हैं और मुश्ताक अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि मेरे खुद के जो है पसंदीदा अफसाना निगार प्रेमचंद है। जाहिर सी बात है, निसार अहमद साहब हैं, रूही जान साहब हैं, वजाहत साहब, बहुत सारे लोग हैं जिन जिन के मैं नाम पहले भी ले चुका हूँ, वो सारे दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। हबीब नदीम साहब लगातार बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। तो मैं आपने बड़ा खूबसूरत सा तज्जिया किया है असरी हैसियत के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में जो आपने किताबें मंजर आम पर लाई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मगरबी बंगाल के अफसाने, क्योंकि ये आपका मौजू भी है तहकीक का, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस पे ज़्यादा वजाहत हो जाए तो बेहतर होगा कि मगरबी बंगाल में जी हाँ, यूँ तो बहुत तवील फहरिस्त होगी, लेकिन फिर भी आप 10, 20, 25 नाम ऐसे ज़रूर गिना दीजिए ताकि हमारे जो स्कॉलर्स हैं या हमारे नाजरीन हैं, उनके जहनों में कुछ नाम अगर रहें, कल को वो कुछ लिख पाएँ। तो गोदान के हवाले से आपकी गुफ्तगू बहुत उम्दा लोगों को लगी है, तो मैं चाहूँगा कि अब मगरबी बंगाल के अफसानों पर खुलकर बात हो तो बेहतर हो। ये अगर आपकी इजाज़त हो, तो चूँकि आपने मुझे वहाँ माहिर तालीम लिखकर मुझे मतलब एक तरह से फँसा दिया, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपने लिख दिया तो आप तालीम पे उर्दू पे ज़रूर बोलिए, क्योंकि एक तो आप जहाँ आ रही हैं उसका नाम ही है तहरीक बक़ाए उर्दू, मतलब उर्दू की बक़ा, तो उस पे बोलना। तो बेशक, मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा बेशक। ठीक है, आपको सुनना है, आपको जानना है, आप उस पेज पे आइए, मैं ज़रूर बताऊँगी कि उर्दू क्या है और ये तहरीक क्यों है और क्यों वाह, ज़रूरी है, और जिंदाबाद, तालीम, बहुत। तो उसमें और उसमें मैं मैं चाहूँगा आऊँगी। कि आप ज़रूर कहें। जी। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ ना मैं बहुत महसूस भी करती हूँ कि पता नहीं क्यों जी, या मैं भी स्टूडेंट हूँ ये, तो उर्दू के स्टूडेंट में एक एहसास कमतरी कहाँ से आ जाती है पता नहीं। ये नहीं कि सिर्फ़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल या इसमें आए हैं, अगर लोग पीएचडी भी कर लेते हैं या फिर एमफिल कर लेते हैं या जो भी है, आला तालीम भी हासिल कर लेते हैं, उनका एक मकसद होता है मुझे जी। प्रोफ़ेसर बनना, ठीक है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि उर्दू में सिर्फ़ हम प्रोफ़ेसर बन सकते हैं और कोई स्कोप नहीं है, अगर हम प्रोफ़ेसर नहीं बन पाए तो क्या हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाएँगे? यहाँ बहुत कुछ इसी है। चीज़ को लेके हमने तहरीक का आगाज़ किया ये था कि आपका हाँ, एहसास कमतरी को ही ख़त्म करना हमारा बुनियादी मकसद था। कुछ लोग जब हम एमए करते थे, तो उर्दू का टाइटल जो होता है ना, अगर इस तरह से है, तो वो यूँ रखते थे कि किसी को ये ना पता चले कि हमारे हाथ में उर्दू की किताब है। जी, तो लेकिन ज़ाहिर-सी ये बात है। देखिए हाँ, इज़्ज़त क्या कहूँ कि उर्दू वालों की बहुत इज़्ज़त है, उर्दू की शीरीनी इतनी है कि फ़ख्र से, लोग इसे पसंद। बिल्कुल फ़ख्र से कहो कि हाँ, हम उर्दू वाले हैं। इस एहसास को देखिए उजागर करना है, बेदार बहुत करना बहुत है। हम मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताती हूँ। यहाँ बंगाल में ज़्यादातर, सिर्फ़ मेरा नहीं, सभी को महसूस होता है। हम लोगों का जी, जब कॉलेज स्कूल स्ट्रीम खत्म होने के बाद कॉलेज में हम लोगों का उर्दू समझिए कि सिर्फ़ लैंग्वेज पेपर रहता है, बाकी सारे सब्जेक्ट हम लोगों को इंग्लिश में लिखने होते हैं और वहाँ ज़्यादातर बंगाली स्टूडेंट होते हैं। उन लोगों को इतना अच्छा लगता था कि जब कोई स्टेज का प्रोग्राम होता, मुझे कहते कि तुम जाओ, कुछ बोलती हो तो अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ़ उर्दू सुनना। और एक चीज़, जितनी स्टूडेंट होती थी वो कहती थी मेरा नाम उर्दू में लिखो। तो ये फ़ख्र महसूस होता था कि उनको कितना लगाव और कितना अच्छा, वो कहते थे वो जो तुम लोग लिखती हो, तुम लोगों की जो स्क्रिप्ट है इतने छोटे से में कितनी बातें आ जाती है, हम लोगों को एक सेंटेंस लिखना पड़ता है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें फ़ख्र करना होगा इसके लिए। हाँ, और अगर तालीम से जोड़ना है, और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वग़ैरह है, उसमें देखिए उर्दू सिर्फ़ आपका लैंग्वेज नहीं है। आप एक सब्जेक्ट के तौर पे भी इसको रख सकते हैं। इवन कि आप आईएएस में भी इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे, इसमें बहुत अच्छा इससे बेशक। मार्क्स मार्क्स मिलता है। हमारे अब जम्मू देखिए कश्मीर के शाह हमारे जम्मू फैसल कश्मीर साहब, के शाह फैसल,
وہ اردو کے ٹاپر تھے بے شک, اور بھی ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں. دارول العلوم دیوبند کے وسیم الحق قاسمی صاحب, دیکھیے وہ IAS نکالا, انہوں نے اردو سے نکالا. ہمارے بنگال میں دیکھیے WBCS جو ہوتا ہے, ابھی فی الحال اردو میڈیم کے بہت اسٹوڈنٹ نکال رہے ہیں, کیونکہ اب کوچنگ اردو اکیڈمی دے رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے آپ DTP اردو کا دیکھیے بہت مشکل ہے, وہ اس میں جا سکتے ہیں. ٹرانسلیشن, یہ جو ٹرانسلیٹ کا جو کام ہے یہ, کیونکہ دیکھیے ہندوستان میں 5 ریاستیں ایسی ہے جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ہے, لیکن ہم لوگ کیا اردو کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کو وہ درجہ دے رہے ہیں؟ اگر سرکار دے بھی دے رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اردو کے دشمن یہ ہے وہ ہے, مطلب تو وہ کوئی نہیں ہے, اردو کے دشمن ہم خود ہیں. ہم محسوس یعنی ہمیں سرکاروں پر ہی الزام نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ہماری سرپرستی نہیں کر رہی ہیں, ہمیں خود بھی بیدار ہونا چاہیے. خود ہمارے جموں کشمیر کی یہ حالت ہے کہ یہاں کی سرکاری زبان اردو تھی اور ہے بھی انشاءاللہ, لیکن کچھ لوگوں نے تو لیکن یہ چیز بھی ہم کہیں گے, یہ بڑا افسوس لگا جس دن وہ پیٹیشن داخل کیا گیا, اسی دن یہ رپورٹ میں نے پڑھی, کیونکہ میں نے کہا نا نئی چیزیں جاننا اور سیکھنا مجھے بہت پسند ہے. تو پورے ہندوستان میں صرف ایک اسٹیٹ ہے جہاں اردو سرکاری زبان ہے, تو یہ سرکار اس کو نہیں ہٹا رہی ہے. کوئی ایک انسان ہے, اب میں نام نہیں لوں گی, بس وہ تو سبھی جانتے ہیں, کوئی بھی ایک انسان ہے, تو وہ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ سرکاری زبان بنے یا کوئی اور زبان بنے ہندوستان میں خود بتاتی ہوں آپ کو. اور جبکہ جی آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں, جبکہ خود ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں کہ اردو ہماری ہندوستان کی ہی پیداوار ہے, ہندوؤں کی زبان ہے, یہی پرورش پائی ہے. ایک جیسے بچہ کو ماں پیدا کر کے پورا اس کو پالتا پوستا ہے, چلو ٹھیک ہے, آج ایک اور یہ ہماری جموں کشمیر کی عوام کا میں کہوں گا کہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو سرکاری زبان رکھا ہوا ہے. جی یہ دیکھیے, آپ کوئی پڑوسی ملک اگر اس کو اپنا لیا, اس کو اپنی زبان بنا لیا, اس کو سرکاری زبان بنا, تو یہ نہیں کہ ہم اس سے سوتیلا سلوک کریں. یہ ہندوستان کی اپنی زبان ہے, یہاں پلی بڑھی ہے, یہ ہندوستان اس کی ماں ہے, اور یہ ماں اگر یہاں کے لوگ ہی اس سے سوتیلا سلوک کرے. دیکھیے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کئی ریاست ہے جہاں وہاں کی لوکل زبان, جو لوکل زبان ہے وہ وہاں کی خود کی ہے. جیسے دیکھیے آپ اڑیسہ میں اڑیا سرکاری زبان ہے, ٹھیک ہے, تو کشمیر میں اردو کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسرا آپ پھر دیکھیے گجرات میں گجراتی ہے, تو پھر کشمیر میں اردو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیکھیے گوا میں بھی میں نے ابھی ایک سٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں اکثریت کی بات مانی جاتی ہے, تو یہاں ہمارے جموں کشمیر کی اکثریت جو ہے وہ اردو بولتی ہے, اردو سمجھتی ہے, اردو لکھتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ کچھ بے بنیاد سی باتیں ہیں جو لوگ بیچ میں لے آتے ہیں کہ میرا بھی نام ہو. تو بہرحال آپ نے اس اچھوتے موضوع کو بیچ میں لایا, میں اس چیز پر بھی آپ کو داد دیتا ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں چاہ کے بھی اس بات کو بیچ میں نہ لا سکتا, لیکن آپ نے اس بات کو چھیڑا, بہت اچھا لگا. تو آپ نے خود یعنی جی ہاں تو اسی لیے, کیونکہ اگر ٹھیک ہے, اگر کم بولنے والے بھی وہاں ہو تو ہر جگہ ایک ہم اپنا ایک رکھتے ہیں نا تہذیب یا ایک پرانی چیز کو, تو کیوں نہیں ہم اردو کو, یہ میری زبان ہے, کسی ایک اسٹیٹ میں تو رہنے دیں کہ وہ رہے. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو میں نے کہا کہ تعلیم سے جڑو اردو میں, یہ ہاں ایک چیز ہے کہ دیکھیے جیسا کہ ہمیں تعلیم کے معیار, ایک آپ سوال بھی ہم کو دیے تھے شاید کہ تعلیم کے لیے کیا کچھ مشورہ یا کچھ ایسا آپ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ تعلیم و تدریس کو دلچسپ اور مؤثر اور فعال بنانے کے لیے کوئی یہ رائے اس طرح سے کچھ تھا. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ بس اس کو اٹریکٹیو جتنا بنا سکے, کہ ٹیچر ٹریننگ دے, کہ بچپن سے ہی چھوٹے سے ہی لڑکوں بچوں کو اس میں یہ ہو. تو آج کل تو سبھی ٹرینڈ ہے, لیکن بس اس کو استعمال بھی کرے, بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف متوجہ کرے. اور کیا کہوں, اگر آج کل بہت بولا جا رہا ہے کہ سب انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے وہاں پڑھتے, تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اپنی تہذیب کو اور اپنی میراث کہوں گا میں, کیونکہ اردو ہماری میراث ہے, ہماری وراثت میں ہے, تو اپنی تہذیب کو بچانا ہماری ہی ذمہ داری ہے. سرکاریں وہی چیز بچاتی ہیں جو عوام بھی چاہتی ہے. تو ثنا آفرین صاحبہ, بہت سارے کچھ نئے نام ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو آپ نے اپنے چاہے وہ شاگرد ہوں یا اپنے دوست احباب ہوں, ان کے لیے جو پیغام اردو کے حوالے سے دیا ہے, اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ قبول بھی کر رہے ہیں, اچھا بھی مان رہے ہیں. بنگالی جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, یہ ہم نے سنا تھا
ٹھیک ہے. اور کل کے ہی پروگرام میں ہمیں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ایک تو سفید جھوٹ، یعنی جھوٹ کو سفید کے ساتھ علامت دی، پھر بنگالی جادو یعنی جادو، اور پھر ہم کہتے ہیں کالا جادو. تو آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہاں کا ادب بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سر چڑھ کے بولتا ہے. بہت اچھا آپ بیان کر رہی ہیں. یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ بنگال میں جو بھی ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، بہت سندر خوبصورت بولتا ہے. تو آپ نے اپنے جو بھی شاگرد تھے ان کے لیے باتیں کی، اردو کے حوالے سے جو بات آپ نے کی وہ بھی بہت اچھی لگی. میں چاہوں گا کہ مغربی بنگال کے افسانوں کی تھوڑی ترتیب، اس کی وضاحت، کس افسانے نے زیادہ آپ کو متاثر کیا، ان کے اندر کیا موضوعات ہیں، اگر تھوڑا سا اس پہ روشنی آپ تو. اگر کہیں کہ کس افسانے نے متاثر کیا تو کیا کہوں، ہر کسی کا الگ الگ ڈھنگ ہے. جی جیسے کھانے میں آپ کہیں کہ جناب. کیا پسند ہے تو کسی کو پسند ہے، کسی کو میٹھا. تو جتنے افسانہ نگار ہے ہر کسی کا الگ رنگ ہے. کسی کا سمجھے جدید لہجہ اچھا لگا تو کسی کے ترقی پسند خیالات اچھے لگے، کسی کی نسوانی جو یہ تھی وہ اچھی لگی. تو کیا کہوں، تو پہلے ہم بتاتے ہیں 1936 سے قبل جو یہاں کے افسانہ نگار تھے، کچھ جو لوگوں کو یہاں کے، کیونکہ ہمارے بنگال کے لیے مطلب بہت افسوس بھی ہوتا ہے جب میں ایک چیز کہہ دوں کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا. یہاں بہت اچھے اچھے افسانہ نگار جو اب بھی لکھ رہے ہیں، پہلے بھی لکھ چکے ہیں، بہت اچھے اچھے شاعر و ادیب ہیں. لیکن کیا ہے، وہ جو علاقائی تعصب کا شکار جو کہا جاتا ہے نا، تو وہ ہمارا بنگال بہت زیادہ ہوا ہے کہ اس پیمانے پہ، ہندوستان کے پیمانے پہ چیز نہیں آ پائی. تو جب مجھے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا تم لینا چاہو گی، تو میں نے تو سب سے پہلے کہا کہ نثر وہ مجھے پسند ہے، اور سب سے پہلے کہا بنگال، کہ اگر کام کروں اور اپنے علاقے اور اپنے سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہ لکھوں تو کیسا. اور جب میں نے تحقیق کی اور کرتے کرتے ایسا لگا کہ اتنے لوگ یہاں لکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو خود ہی نہیں پتا، جو ہم پڑھنے والے ہیں. ابھی نئے نئے لکھنے والوں کو اتنا دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیے شکیل افروز صاحب کا یہاں گیا، وہ بھی اتنے اچھے اچھے افسانے لکھ رہے ہیں. تو شکیب صاحب مطلب بہت سارے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیے 1936 سے قبل یہاں افسانے شروع ہو چکے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ترجمے زیادہ ہوتے تھے، تو لا محمد اکبر آبادی کا پہلا نام آتا ہے. تو ان کے افسانوی مجموعے انشاء لطیف، جو نیاز فتح پوری کے وہ جو رنگ تھا ان کا، وہ لطیف لہجہ وہ تھا. اس کے بعد نغمات، زندگی کے کھیل اور دن رات، صبح و شام، ملاحظات نفسی وغیرہ. یہ دیکھیے کچھ نام بہت ہیں لیکن اتنا جو خاص نام ہے وہ میں بتا رہی جی ہوں. بالکل بالکل بالکل. بیگم ہے. اس کے بعد دیکھیے سالک لکھنوی صاحب بڑے مطلب اچھے نثر نگار اور افسانہ نگار بھی. تو ان کا یہ ہے کہ سمجھیے کیا کہیں کہ ہم لوگوں کی بدقسمتی کہ ان کا مجموعہ ابھی تک ہم لوگوں کو مل نہیں پایا. لیکن پروفیسر عمر غزالی صاحب نے ان کو ترتیب دے کر یہ کیا ہے. تو اسی سے میں نے کام کیا. تو بڑے اچھے اچھے افسانے اس میں اچھوت اور صندوق وغیرہ ملا جو ایک دم سماجی افسانے ہیں. اور ترقی پسند تحریک کی اس میں پوری جھلک ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے، کمیونسٹ ایک میں تھے. اس کے بعد آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے، بلکہ رک ہی گئی ہے. اب خدا جانے میری آواز بھی ناظرین کو آ رہی ہے یا نہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے تھے، جی 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 خالدہ خاتون، میری آواز آ رہی ہے آپ کو فاطمہ؟ ہیلو. نیٹ ورک شاید تھوڑا سا ویک ہوا ہوگا. تو فاطمہ خاتون ہمارے ساتھ سکرین پہ تو نظر آ رہی ہیں، لیکن شاید آواز ان کی نیٹ ورک کی وجہ سے تھوڑی. جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی ہاں. ہاں تھوڑا سا آپ اپنا یہ مائک جو ہے نا تھوڑا نزدیک کریں، آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سلیم چودھری صاحب ہیں ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر. انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہی ہیں. اس بیچ میں فردوس صوفی صاحب ہیں، تمنا پروین صاحبہ ہیں، ایم اے انجم صاحب ہیں، سبیل صاحب ہیں، سل سبیل ہیں. تمام تر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، کس کس کا نام لوں، تبسم ناڈکر صاحبہ جو ہیں ابھی تشریف لائی ہیں.
تو بہت سے ناظرین جو ہیں غلام سرور صاحب، ایک میں کہوں گا کہ قافلہ ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہے. نہ تو آپ خود کو اکیلا سمجھیں، نہ میں خود کو اکیلا سمجھوں گا. اردو کی بقا کی بات ہے تو ہم سارے اردو والے ایک ساتھ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. تو میں انہی خیالات کو دوبارہ سے میں کہوں گا کہ جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ آپ جو اردو کی بات کر رہے تھے، افسانوں کی بات کر رہے تھے، لام احمد صاحب کی آپ نے بات کی، بہت سے نام ہیں. بیسیکلی یہ جو گفتگو ہے یہ گویا کہ ایک انسائکلوپیڈیا بنے گا کل. کسی کو بھی اگر مغربی بنگال کے افسانوں کے حوالے سے کچھ کارآمد مواد کی ضرورت پڑے تو وہ فاطمہ خاتون کا یہ لیکچر ضرور سنیں گے. تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. ضرور ضرور. تو کیا میں ایسے وضاحت کرتی جاؤں یا پھر نام بتانے کے بعد جہاں سے مجھے پسند ہے وہاں سے بتا دوں؟ تو ایک لسٹ بن جاتا ہے نا کہ ہاں مطلب نام بتاتے جائیں اور ان کے افسانے، اور اگر جو آپ کو لگے اچھوتا جس پہ آپ کچھ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کریں. ابھی ہے وقت تھوڑا سا آپ کے پاس. سب چلیے شکریہ. تو دیکھیے لام احمد اکبر آبادی کے جہاں تک راحہ تارا بیگم کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا. اور لام احمد اکبر آبادی دیکھیے کہ پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں، تو ان کے افسانے میں کافی پسند تحریک کے نظر آتے ہیں. اور بالکل جو عام زندگی کے جیسے ان کا افسانہ ہے بھیڑ، اس میں یہاں کے جو کوئلے کی کان میں جو مزدور کام کرتے ہیں اس طرح کے افسانے وہ ویسا افسانہ ہے. اس میں پوری ان کی زندگی مطلب ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے حالات سے یہ کر گزرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کے یہاں دیکھیے طنز، اس کے علاوہ ان کے آواز جا رہی ہے کیا صحیح سے؟ جی جی آ رہی ہے. اسی طرح جی رکھیں، تھوڑا سا آپ مائک کو تھوڑا سا آگے رکھیں. تو اس کے علاوہ دیکھیے ان کے یہاں طنز بھی ہے، جیسے دکھی ہے یا پھر یہ قربانی کا بکرا ہے. تو اس میں اس کے علاوہ انہوں نے ہندو مسلم قومی یکجہتی پہ بھی افسانے لکھے ہیں. پریم کا سپنا، پریم کتھا اور قربانی ان کا ایسا افسانہ ہے جس میں سمجھے کہ ہندو مسلم یکجہتی پہ بھی بات تھی. اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ایک مسلم لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن سماج اس کو گوارا نہیں کرتا اور آخری میں وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے. لیکن اس میں جو ایک دیکھیے ایک وہ اس لڑکے کے احساس و جذبات کی جو ترجمانی کی گئی ہے، ایک اقتباس میں چاہوں گی کہ ضرور پڑھوں. یہ جب میں پڑھ رہی تھی تو جی مجھے جی لگا کہ یہ ضرور ضرور. آج کے حالات ہے وہ ہے. جی دیکھیے وہ کہتا ہے، افسانہ قربانی کا یہ اقتباس ہے. یہ جمال نام کا وہ لڑکا ہے. ستیہ زیادہ تر یہ پجاری جی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اقتباس پڑھیں، ستیہ پجاری جی ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، انہوں نے اردو زبان و ادب میں کیا 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 ہے. کیا 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 ہے یہ کہانی تو پھر سے ہی، لیکن یہ کون ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان بنی ہیں یہ فاطمہ خاتون صاحبہ ہیں، اور ویسٹ بنگال کولکتہ سے ان کا تعلق ہے. شاعر ہیں، شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، ماہر تعلیم. جب میں ان کو کہہ رہا تھا تو کہہ رہی تھی یہ مت لکھیے، میں ابھی اتنی ماہر نہیں ہوں. ادیبہ ہیں اور افسانوں پہ خوب کام کیا ہے. محترمہ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، یہ میں کمنٹ پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا یہ مائک آگے رکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی آواز کم آ رہی ہے. ہاں ٹھیک. اب بتائیے. ہاں اب آواز جا رہی ہے. ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. میں کیا کہوں، اردو ادب میں نے کیا کیا ہے، بس میں جو ہوں بس اردو ادب کی وجہ سے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اردو ادب میں، بس یہی ہے. جی جی تو یہ اب آواز ٹھیک ہے نا؟ آواز ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی، کیونکہ سب نے یہی کہا ہے کہ فاطمہ صاحبہ کو مائک قریب کرائیں، تو آپ نے مائک قریب کر لیا ہے، شکریہ. جی. اچھا تو یہ اقتباس ہے. وہ جمال کہتا ہے، جب وہ لڑکی کا باپ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے حالات کو دیکھ کے پوچھتا ہے، تو وہ جی لڑکا کہتا ہے کہ کچھ نہیں چاچا جی، قوم کی بد نصیبی کا احساس آج کچھ زیادہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں خود اپنی نظر میں ذلیل ہوں کہ ایسی قوم کا فرد ہوں جو انسان انسان میں فرق کرتی ہے. ایک پاک اور پوتر واہ. ایک آدمی خدا زدہ ہے، دوسرا گندگی سے بھی زیادہ گندا. ایک پاک اور پوتر ہے، دوسرا مشرق اور ملکش. کہیں انسان کا خون بہا کر جیو رکشا کی داد دی جاتی ہے اور کہیں انسان کا خون
पिला कर खुदा की प्यास बुझाई जाती है। चचा वाह। जी, हमारी कौम इंसानियत के माथे पर लानत का दाग है। बाज वक्त मेरा ख्याल कांपता है कि ये भेड़िए मुल्क के मालिक और हाकिम होकर एक दूसरे के साथ क्या कुछ न करेंगे। अगर मुझे ये यकीन ना होता कि गुलामी एक कौम से सारी बुराइयां पैदा कर देती है और मुल्क को आज़ाद करके कौम को इंसानियत के उसूल पर चलाया नहीं जा सकता है, तो मैं आज़ादी के खिलाफ हो जाता। अब देखिए उस दौर में, जिस दौर में ये अफसाना लिखा गया, लाम अहमद अकबर आबादी ने 1936 का उसके कबल का ये दौर है, उस दौर में जो जिन हालात को उन्होंने इस अफसाने में पेश पेश किया है, आप देखिए, आप महसूस कीजिए इसको पढ़ने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि कमोबेश वही हालात, मतलब वैसा ही लगता है कि देखिए उनके यहाँ मौजू कितना जबरदस्त है। उसके बाद बेशक बेशक। निशातुल ईमान साहब हैं, वो भी तरक्की पसंद दौर के बहुत ही अच्छे अफसाना निगार हैं। उनके दो अफसानवी मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं, लैलो निहार और ओस और आग। तो उनके यहाँ का रंग क्या है कि वो यहाँ ज्यादातर लोग देखिए बिहार से ही आए हुए हैं, जो हिजरत करके कुछ काम के लिए कुछ भी, जी तो जी। उनका भी वही मामला था। तो उनके अफसानों में गांव का और शहर का एक अलग अलग रंग नजर आता है। और इसके अलावा उनके यहाँ देखिए कलकत्ता और मिथिला दोनों जगह की जबान भी मतलब इस्तेमाल होती है। उनका अफसाना मैं बताती हूँ, गांव का चांद अगर हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि पूरे गांव की मंजर कसी है, वहाँ के खेत है, खलियान है, सब कुछ है। और जब वहीं पे हम उनका अफसाना तो पढ़ते हैं। जी जी, मैं चाहूंगा कि आप उनके अफसानों का नाम और मौजूदा दौर के जो अफसाना निगार हैं उन तक आप जरूर पहुंचें, क्योंकि नहीं, तो बहुत बेशक ये बहुत। मौजूदा दौर तक ही आते हैं, इसको मुख्तसर करते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद देखिए जावेद निहाल साहब आज़ादी के बाद और तरक्की पसंद तहरीक के जदीदियत के दौर में ये बहुत ही अच्छी अफसाना निगार माने जाते हैं। यहाँ जिनका मैं नाम ले रही हूँ, बहुत ही मैंने उन पे ये किया है, तो फूल रानी उनका अफसानवी मजमुआ है। इनके यहाँ भी तरक्की पसंद तहरीक की झलक थी। उसके बाद उन्होंने बहुत अरसे के बाद नीम का रस एक अफसाना लिखा, समझिए बहुत 20 साल का या कुछ अरसा गुजरा था, उसके बाद वो जदीदियत के रंग में इसमें अफसाना लिखे। उसके बाद शांति रंजन भट्टाचार्य साहब ने, जिनको सभी लोग जानते हैं कि वो तेलंगाना तहरीक से जुड़े हुए थे, तो उनका एक अफसानी मजमुआ आया था राह का कांटा। तो इसमें भी यही तरक्की पसंद तहरीक की झलक थी। उसके बाद जब जदीदियत के दौर में हम आते हैं और देखिए यहाँ हमें ऐसे ऐसे अफसाना निगार मिले जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान गिर पैमाने पे उनका क्या नाम है, तो जफर अगानवी साहब, फिरोज आबिद साहब, अनीस रफ़ी, अनीसुल मुश्ताक आजमी साहब, सिद्दीक आलम, आबिद ज़मीर, कितना नाम ले, अगर कुछ नाम छूट जाए तो लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। तो ये ऐसे नाम हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, ये समझिए हिंदुस्तान गिन पैमाने पे, और एक जदीदियत का रंग बिल्कुल अलग ढंग से इन्होंने बयान किया है। जफर उगानवी साहब 20 साल पहले। आज के मंजरनामे को अगर आप सामने रखें, मतलब आज ऐसे दो चार नाम तो होंगे कि जो जी, आप गिनाना जरूर चाहेंगे। जी हाँ, आज के मंजरनामे को सामने रखते हुए। अभी देखिए अनीस रफ़ी साहब हैं, सिद्दीक आलम साहब हैं, इसके अलावा देखिए शकील अफरोज साहब जो अभी मौजूद भी थे। इसके अलावा फ़ीसिन एजाज साहब, उनका अभी अफसानवी मजमू आया है प्लूटो की मौत। तो ये एकदम ही अलग ढंग का ये है कि इसमें मुझे साइंस फिक्सन जो होते हैं इनके अफसानों में, वो रंग नज़र आता है इसमें। इसके अलावा अभी देखिए नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अभी फिलहाल ही उनका एक मजमुआ मेरे हाथ लगा, खुले दरवाजे पर दस्तक, तो ये भी लिख रहे हैं। मुश्ताक अंजुम साहब बड़े अच्छे अफसाना लिख रहे हैं, वो लगातार लिख रहे हैं और अफसानों पे काम भी कर रहे हैं उनका। तो उनका भी अफसानवी मजमुआ आया है। उसके बाद मुश्ताक आज़मी साहब है, उनका अफसानी मजमुआ आधा आधा आदमी, नारासीदा, सईद प्रेमी। और औरतों में अगर देखें, मौजूदा दौर में भी है और जदीदियत के दौर में भी, शहीरा मसरूर साहिबा बहुत ही अहम नाम इसमें है, उनका सफ़र से वापसी। तो इस तरह के उनके अफसाने थे। हाँ, और फिर अभी मौजूदा दौर में देखिए फ़हीम अख्तर साहब का भी के भी 2 अफसानवी मजमुए। बिल्कुल इन लोगों का जो है मौज़ू भी देखिए बिल्कुल हालात हाज़िरा पे होते हैं। जैसे हालात हैं, जैसे मतलब समाज है, बस उन्हीं मौज़ू को ये इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 21वीं सदी में जो अफ़साना निगार अभी भी लिख रहे हैं, सावित्री गोस्वामी है, इसके अलावा खानसिन कमर साहब हैं। ये जिनका मजमुआ मतलब आ गया है अ, महमूद यासीन, जावेद निहाल हाशमी साहब हैं, उनका दीवार, उनका मजमुआ वो भी काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा सन्नाटो की चीख है, मतलब कितने नाम लूँ मैं अभी कुछ नई लड़कियां भी हैं, तलत अंजुम फख्र हैं, अभी अजीमुल्ला हाशमी साहब भी लिख रहे हैं। शबीर अहमद, अनीसुन नबी, मुश्ताक अंजुम, ये कुछ नाम किसी ने लिखे हैं, असगर शमीम साहब ने। जी 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 हाँ, अनीसुन नबी साहब हैं यहाँ। वो भी बहुत अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। उनका मजमुआ भी आया है परिंदे, और इत्तेफाक से मैं बता दूं कि वो मोहम्मद अजीज साहब जो हमारे सिंगर थे, उनके भाई हैं, बहुत अच्छे अफसाने उनका भी है परिंदे, तो देखिए ना, बिल्कुल बात से बात मौजूद है। बनती है, बात से बात निकलती है। आपने 4 और नाम कैसे, बताए तो 2 किसी और ने भी बताए। सद्दीक आलम भी बड़ा नाम है, सद्दीक आलम भी है सदीक वहां से आलम कोई। साहब, जी जी जी, बड़ा नाम है। और बिल्कुल क्या कहूँ मैं कि वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी छपते हैं। उनका नॉवेल भी जी बिल्कुल एक अलग ढंग का एक नॉवेल उनका आया था, चार नंग की कश्ती के। वो समझिए कि नस्र हो के भी नस्र नहीं है, वो नज्म है। तो ये वाह। समझिए कि एक अलग ढंग से उन्होंने लिखा था वो मंजूम ये नॉवेल था। उसके अलावा देखिए सिद्दीक आलम साहब के जो अफसानों में एक नई चीज मैंने महसूस की, जो मैं बताना चाहूंगी, उनमें तिलिस्मी हकीकत निगारी, ये एकदम नया ढंग उसमें मुझे दिखाई दिया। मतलब जो कुछ अलग हट के मिलता है तो इंसान की नजर जाती है ना। तो तिलिस्मी हकीकत निगारी मतलब वो कहानी, प्लॉट, किरदार को इस तरह से, मतलब वो समेट के इस तरह से अपनी कहानी को बनाते हैं कि ये फहीम अख्तर जी, तो इस तरह से कहानी बनाते हैं कि जो फौक फितरी अनासिर है या मावराए हकीकी वाकयात भी है ना, वो ऐसा नहीं लगता कि वो अलग है। तो इनका देखिए, इनके कुछ अफसाने हैं जो ठाक बन, जब मैंने वो पढ़ा, खुदा का भेजा हुआ परिंदा, रोदे खंजीर, ये देखिए मौजू भी सिद्दीक आलम साहब के बिल्कुल अलग हटके और अजीब गरीब है। मतलब लगता है कि थोड़ी देर के लिए क्या है, इसको एक बार पढूं। तो इस तरह से है अभी वाह। देखिए। हाँ, मतलब और देख रहे हैं कि वक्त कम है, तो इसलिए मैं अभी के इसमें शफीक साहब भी हैं, वो भी अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। देखिए अब्दुल कलाम रहमानी साहब हैं कलकत्ता में, उनका भी गुनाह की खेती अफसाना मेरे नज़र से मजमुआ उनका गुजरा है, वो भी बहुत अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। अभी हमारे शहीद आजमी साहब मटिया बुरुज से उनका भी मजमुआ आया, मतलब कितने नाम गिनाऊं। उनकी भांजी है, उन्होंने रुखसार आजमी, उन्होंने मतलब बहुत नाम हैं, देखिए गिनवाते ना, हैं। कहने को जब हम भी कभी बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें 10 मगरबी बंगाल के अफसाना निगारों के नाम मालूम है। तो बहरहाल नहीं, बहुत अच्छा ये सिलसिला चल रहा है। हम किसी फिर सेशन में मिलेंगे और बड़ी खूब सारी गुफ्तगू और भी होगी। लेकिन जब आप अफसानों का इतना खूबसूरत मुताला कर रही हैं तो जाहिर सी बात है, अफसाना खुद भी आप लिखती हैं, तो मैं चाहूँगा आप कोई मुख्तसर सा अपना अफसाना या उस अफसाने का इक़्तिबास ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आपके असलूब का, फ़न का अंदाज भी मालूम हो जाए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अभी जी। फ़िलहाल मतलब एक ट्रेंड चला है, मतलब बंगाल में मैंने जो देखा है कि अफ़साने से ज़्यादा अब अफ़सांचे बहुत लिखे जा रहे हैं। हम्म। तो ये बेशक। बहुत मतलब अच्छा, ये भी है अलग से किस्म पे ये काम हो रहा है, बहुत मंटू ने बेशक इसकी पहल की थी। 1954 में उनका वो स्याह हाशिए के उन्वान से एक छोटी सी चीज मंजर आम पर आई थी, उसमें उनके छोटे छोटे अफसानचे हैं। उसके बाद ये बहुत सारे मानिक मोती हैं या बहुत सारे नाम हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता किसी को वो मुकाम मिलता है। तो आज एक नए नाम से गोया के अफसानचा है। तो अगर आप अफसानचा ही लिखती हैं, वही सुना दीजिए, सुनाइए नहीं, जरूर। मैंने अफ़साना जी तो नहीं लिखा है, बस ये अफ़साना ही है, लेकिन उसको पढ़ के भी एहसास होगा आपको कि बस वही हालात जो मुझे झिंझोड़ते हैं वतन जी में, जी, जरूर मुझे जरूर मेरा सुनाए। मेरा घर, ये अफ़साने का उन्वान है। अफ़साने का उन्वान है मेरा घर। शीला और रमेश की प्यारी बेटी रूपा घर में अपनी मासूम बातों के फूल बिखेर रही थी। बाबा, हमारे गांव का घर कितना सुंदर है ना, आप इस बार छुट्टी में गांव चलेंगे? रूपा सिर्फ 10 साल मुस्कुरा। की होने के बावजूद भला की हसास थी। उसे अपने आबाई गांव बस्ती के छोटे से घर से हर दर्जा लगाव जी था। वहां के खुले माहौल में खेलना, खेतों की हरियाली, पोखर के पनघट में दोस्तों के साथ डुबकी लगाना उसे काफी पसंद था। मगर रमेश मजदूरी के लिए मुंबई जैसे शहर में जाकर किराए के कमरे में रहने लगा। फिर शीला और रूपा को भी अपने गांव के घर को छोड़कर
शहर की तंग गली में इस बोसीदा खोली में रहने को मजबूर होना पड़ा। शीला और रमेश खुद को हालात के मुताबिक ढाल चुके, क्योंकि बड़ों को हालात के मुताबिक खुद को ढालने में वक्त नहीं लगता, मगर मासूम दिल आजाद परिंदे की तरह कहीं मुक़य्यद होकर रहना गवारा नहीं करता। रूपा को रह रहकर अपने गांव के घर और वहां के आंगन की याद आती रहती, लेकिन वक्त हमेशा बदलाव लाता है। धीरे धीरे रूपा ने शहर में जीना सीख लिया। अचानक मुल्क में कोरोना नामी ऐसी वबा फैली जिसने महामारी की शक्ल इख्तियार कर ली। सरकार ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया, जिसका सबसे गहरा असर मजदूरों पर पड़ा। किसी की नौकरी चली गई, वाह कारोबार बंद हो गया, हर तरफ नफसी नफसी का आलम था। रमेश को भी अब काम मिलना बंद हो गया, घर में फाके पड़ने लगे, सब लोग घरों में मुक़य्यद होकर रह गए। सरकार मदद का ऐलान करती, मगर वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता। अचानक रमेश को उसके दोस्त कैलाश ने बताया कि यार, अब हम लोगों का शहर में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग गांव जाने का इरादा कर रहे हैं। रमेश, मगर लॉकडाउन की वजह से तो गाड़ियां बंद है। कैलाश, तो क्या हुआ, हमारे साथ 10 लोग और हैं, सब मिलकर पैदल सफर करने का सोच रहे हैं। पहले जमाने में भी तो लोग काफला बनाकर पैदल ही चलते थे, हम भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ रहे तो वैसे भी भूखों मर जाएंगे। कैलाश की बातें रमेश के दिल में घर कर गई। उसने भी शीला के साथ मशवरा करके गांव जाने का इरादा कर लिया। रूपा घर जाने की खबर से ही खिल उठी, उसके भूख का एहसास भी जाता रहा। वो अब जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी। अगली वाह सुबह रमेश सबको लेकर कैलाश और बाकी मजदूरों के हमरा अपने घर के सफर को निकल पड़ा। कुछ जरूरी सामान रमेश और शीला ने सर पर उठा लिया और रूपा की मखमली उंगली को पकड़कर चलने लगे। 2 दिन वाह के सफर के बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी। वो रुक रुक कर चलते, वाह मगर गर्मी, भूख और प्यास की शिद्दत जिस्म को निढाल कर रही थी। लेकिन वाह रूपा की आंखों की चमक मांद नहीं पड़ी। रूपा, जल्दी चलो ना अम्मा, हमारा घर आने ही वाला है, अन्ना गुड्डू सबके साथ खेलने में कितना मजा आएगा। धीरे धीरे उनका खाना वाह खत्म होने लगा। रास्ते में कुछ लोग मदद के लिए आगे आते, उन्हें खाने की चीजें देते, जिससे किसी तरह सफर कट रहा था। बहुत रास्ते में सही। अचानक रूपा की चप्पल टूट गई और उसका पांव जमीन की तपिश से झुलसने लगा। शीला वाह को बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कभी उसे गोद में उठाकर चलती, कभी उसकी उंगली पकड़कर। माँ की ममता ज्वार मार रही थी कि बेटी को पलकों पर वाह बिठाकर ले जाए, मगर वो मजबूर थी। रमेश भी रूपा की हालत देखकर दिल मसोस के रह जाता। चलते चलते हफ्ता गुजर गया। अब रूपा में वाह चलने की ताक ना थी, वो कई बार गिर चुकी थी। माँ बार बार उसको हौसला देने की कोशिश करती। देख रूपा, हमारा घर आ गया, चल ना, राधा चाची तेरे लिए हलवा पूरी बनाकर रखी है, हमारे आंगन वाह के पेड़ में आम फल गया है, तू जी भर के खाना। रूपा में फिर कहाँ वाह से कुव्वत आती और वो चलने लगती। तकरीबन 50 मीटर की दूरी से उसका घर दिखाई देने लगा। वो खुशी वाह से झूम उठी। आज वो खला में परवाज कर रही थी। उसने माँ को आवाज दी, मेरा घर, और फिर वो अपनी दुखों से आजाद हो गई। उसकी रूह भगवान से पूछ रही थी, मेरा घर, मेरा घर। बहुत सही। बहुत सही। देखिए, आपके अंदाज से, गुफ्तगू से, आपके असलूब से, आपकी स्टाइल से ज़रूर हमारे नाज़रीन जो है महजूज हुए हैं, और यही हमारी तहरीक बक़ाए उर्दू का मकसद भी है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पुंछ में इस वक्त बैठा हूँ और अपने घर नहीं हूँ, किसी के घर में, इसलिए गुस्ताखी माफ के मैं चाय पी रहा था, क्योंकि मेहमान के तौर पे यहाँ हूँ तो उन्होंने चाय आगे रख दी। तो अब जाहिर सी बात है, आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, और बीच में इतना बड़ा स्पेस इस खला को पुर किया है हमारे इस नेटवर्क ने। और बाकी ये रहा कि आपका जो अंदाज़े बयां था, आपका जो मौजू था, इस मुख्तसर से वक्त में आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको निभाया। क्योंकि हर दूसरा आदमी, बल्कि पहले तो हम ये मिसाल देते थे कि हर तीसरा आदमी शायर है, अदीब है, आज तो हर दूसरा आदमी हमें शायर और अदीब नजर आता है। लेकिन कमाल फन ये है कि वो स्टेज पर आए, वो नाजरीन के सामने आए, बोलने का सलीका देखे, ठीक है ना, अपनी तहरीरों को पेश करे।
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن وہ فن نہیں رکھتے ہیں جس کو ہم بولنا کہتے ہیں. تو آپ نے خوبصورتی سے بولا، اپنے آپ نے اپنے خیالات، جو احساسات کا اظہار تھا وہ بھرملا کیا. یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، یہ ہم سنتے آئے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ آپ نے جس خوبصورتی سے اس پورے سیشن کو بنائے رکھا ہے، یہ اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر سے کبھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، اور مغربی بنگال کے حوالے سے بہت سارا مواد جو ہے آپ کے آس پاس ہے، اور بالخصوص آپ کی کتابوں میں موجود ہے. ضرور اس سے استفادہ ہم حاصل کریں گے، چونکہ اس پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے جس میں ہم آپ کی شخصیت، آپ کی کتب، آپ کے بیانات، پھر وہاں جا کے ہم تھوڑا سا وقت دیتے ہیں آپ کے موضوع پر بھی. تو اس اعتبار سے آپ نے اس مختصر سے وقت میں اتنے بڑے خیال کو، اتنے بڑے موضوع کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وقت بہت ہو چلا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ فاطمہ صاحبہ آپ ایک خوبصورت سا پیغام ہمارے اپنے ناظرین کے لیے ضرور جو ہے رکھیں، تاکہ اس پیغام کے ساتھ ہی ہم آئندہ جو ہے زندگی کو نئی جہت، نئی روشنی دکھا سکیں. سب سے پہلے تو میں یہاں کچھ سوال کے مطلب ایک کچھ تھا کہ میں نے مطلب اس موضوع پہ جو تھا کچھ بول نہیں پائی، پتہ نہیں کیوں، وقت کی کمی تھی یا معذرت کی میں تھوڑے دیر سے کنیکٹ ہو پائی، کیونکہ یہاں وہ میں تمام سوالات پڑھنے کے بعد ہی اپنی گفتگو کی ہے، ورنہ میں اتنا آپ کے سامنے مکالمہ نہ کرتا. میں نے سارے میسیجز پڑھے ہیں الحمدللہ. جی جی، وہ آپ بے فکر رہیں، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، وہ میں جانتا ہوں وقت کم ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم وہی پرانے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم صرف بزرگوں کو ہی سنتے رہیں تو ہماری نوجوان نسل کہاں جائے گی. تو ہمیں نوجوانوں کو بھی ابھارنا ہے، ان کو بھی راستہ دکھانا ہے، بلکہ ہمارے کل کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کل، آج اور کل، ہم نے کل دیکھ لیا ہے، آج میں جی رہے ہیں. کل ایک بہترین تبھی بن سکتا ہے جب ہم اپنے جیسوں کو، ہم عمر لوگوں کو، جوان نسل کو آپ کے روبرو لائیں گے. پیشنس بڑی ضروری چیز ہے. وقت ضرور ملے گا آپ کو آئندہ انشاءاللہ، یہ وعدہ رہا میرا کہ آپ کا ایک پھر سے سیشن رکھیں گے جس میں آپ مغربی بنگال کے افسانوں پہ خوب کہیں. جی انشاءاللہ. نہیں، وہ کیونکہ مجھے لگا کہ جب سے امفان طوفان آیا، سبھی جانتے ہیں کہ یہاں بنگال کا بہت بہت تباہی ہوئی، تو یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا گھر جہاں پہ ہے وہاں نیٹ ورک کا بہت زیادہ پرابلم ہے، تو وائی فائی رہتے ہوئے بھی جی، یہ ساری تو میں ابھی کسی اور کے موبائل سے کنیکٹ ہوئی، تو یہ سارا مسئلہ ہوا. ایک میں نے میں دیکھا کہ خود اس وقت جہاں رہ رہا ہوں میری ریاست میں 2G ہے، تو 2G میں تو بات بھی نہیں ہو پاتی ہے. میں خود کسی کے گھر میں آ کے یہ ساری گفتگو کرتا ہوں. جی ہاں. اور یہ اظہار الاسلام صاحب کے بارے میں ایک گیا، تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کا نام مجھے یاد دلا دیا گیا. بڑے اچھے افسانہ نگار ہے، ان پہ بھی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی. ان کے دو لیکن مجموعوں کا میں نام ضرور لوں گی. واپسی اور جی کاشکا، یہ پل، یہ ان کا افسانوی مجموعہ آیا ہے. تو اور تفصیل سے کتنا کہوں، اتنا کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے. آپ نے جو کہا کہ ہاں نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، تو بہت بہت شکریہ. اور یہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے کیسے سب بلا لیتے ہیں، اور کیا یہ ایسا کہنا تو نہیں چاہیے. دیکھیے، اسی طرح سے میں بہت سے ادارے سے ابھی فی الحال جڑی ہوں، میں نے کبھی کہا بھی نہیں، لیکن ان لوگوں نے نئے لوگوں کو موقع دیا. صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی میں دیکھیے کلکتہ سے ہے، وہاں مجھے موقع دیا. یہاں ہمارا بزم ارباب نثر، یہ مٹیا برج میں ہی ہے. بہت سے ادارے ہیں مٹیا برج میں تو ماشاء اللہ سے، تو اس نے مجھے موقع دیا. تو دیتے ہیں موقع، اور مجھے لگتا ہے جہاں تک دینا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی فیلڈ میں نیا ہوتا ہے. جب وہ نیا ہوگا تبھی پرانا ہوگا، اور پھر جب ہم پرانے ہو جائیں گے تو پھر کوئی اور نیا ہوگا. تو اگر نہیں آتا ہے کچھ، ہم نہیں کہہ پاتے ہیں، وہ سیکھیں گے. آپ لوگوں سے سیکھ رہے، اپنے بزرگ سے سیکھ رہے، اپنے استاد سے سیکھ رہے ہیں. وہ لوگ ہماری انسپریشن ہے، جن کے افسانوں کو پڑھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. یہ میں اور کیا کہوں. اور آپ نے کچھ سوال ہم پوچھا تھا، ایک بار بول دیجیے وہ کہ ہم آپ کی وساطت سے اپنوں جیسوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اردو سے کس طرح جڑے رہیں، اور اپنا کوئی خوبصورت سا پیغام ان کے لیے، نئی نسلوں کے نام، اردو کے حوالے سے. بس یہی پیغام دوں گی کہ اردو پڑھو، اردو پڑھو اور ضرور پڑھو. ٹھیک ہے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہو، ابھی ویسا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو بنو، لیکن جو اپنی تہذیب ہے، اپنی مادری زبان ہے، اس کو
کو ज़रूर पढ़ो, और ना हो तो एक रिसाला पढ़ो, अखबार पढ़ो, कुछ भी, और कुछ भी लिखने की कोशिश करो। और बच्चों में जो है लिखने का जो ये है, हम लोगों को ये करना चाहिए। स्कूल में जैसा कि हम देखते हैं कि बोल तो लेते हैं, लिख नहीं पाते, इन सब चीज़ों पे थोड़ी मेहनत करनी होगी। और कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। लोग सीखते हैं, गलतियाँ होती है, जब बच्चा चलता है तो बार-बार बेशक, गिरता है। तो कभी ये ना बेशक। सोचे कि हम कैसे ये कर पाएँगे या कैसे बोल पाएँगे, कैसे लिख पाएँगे। ठीक है, आप जब किसी काम को करने जाते हैं तो तनकीदें भी होती हैं, तो ये तनकीद को बे, अपना प्लस पॉइंट बनाएँ, इससे सीखें ल कि हाँ, बेशक। कहाँ तनकीद हुई है। अगर तनकीद करने वाले भी 2 तरह से होते हैं ना, कि वो आपको हौसला देते हैं या डुबाते हैं, लेकिन लेकिन होता ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें है, मैसेज होता है, उस चीज़ को पकड़ के अपने देखिए, आप मैं को। कभी भी हौसला शिकन नहीं हुआ हूँ, मैं सच आपको बता रहा हूँ। आपको भी, क्योंकि आप मुझसे बहुत छोटी हैं, उम्र में आप बहुत छोटी हैं मुझसे, मैं आपको इतना बताता जाऊँ कि क्योंकि ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, आदमी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं आपको अपनी क्योंकि आप मुझसे छोटी हैं उम्र में, हमसे दुगनी उम्र के, मतलब मैं अगर इस वक़्त 40-42 का हूँ, तो मुझसे दुगनी उम्र के यहाँ अभी आरिफ नकवी साहब आए थे और खूबसूरत बातें की उन्होंने। उनसे तो तीसरे हिस्से में आप होंगी, ठीक है ना? वो 86 में थी, वो 86 में थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ 90 साल, 80 साल, 70 साला इंसान आके अपनी गुफ्तगू करता है, तो उसमें हम जैसे जो नो-आमोज़ हैं, हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना? हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें कर रहे हैं। तो हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने ज़हन में रखिएगा। ये मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आप हमारी मेहमान हैं, और जितना खूबसूरत पैगाम आपने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस उम्र में पाँव लड़खड़ा जाते हैं, आवाज़ मुँह से नहीं निकलती है कि वो कुछ माइक पे आके बोले। तो मैं चाहूँगा कि आइंदा इंशाअल्लाह इस उम्मीद पे कि हम जब भी कभी मिलें, फिर से शादमां होके खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू को लेके हम फिर कोई नया मौजू जो है वो डिस्कस करें, ठीक है ना? उसको मुबासे की शक्ल दें। और बिलख़ुसूस मैं चाहूँगा कि अफ़साने, क्योंकि मैं खुद अफ़साने का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने खुद अफ़साने पर ही जो है काम किया हुआ है। जितना पढ़ो अफ़साना कम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने जी, अफ़साने बिल्कुल, पढ़ो कम है। जी, तो जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आपने मगरबी बंगाल के जितने नाम गिनाए हैं, इतने अफ़साने ना मेरी नज़र से कभी गुज़रे हैं, क्योंकि मैं भी तहकीक कर रहा हूँ। और दुनिया इतनी बड़ी है, मतलब हम अपने शहर में अभी पूरा नहीं घूमे होते हैं, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। बशीर बदर का शायद ये है ना मिसरा के, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत। तो जो शख्स घर से ही ना निकला हो, तो वो कुएं की मेंढक बना रहता है। हम अपने कुएं से बाहर निकल आए भी तो क्या, दरिया नजर आया ना समंदर नजर आया। तो जाहिर सी बात है, हमें इस कुएं से बाहर निकल कर दुनिया को देखना है, ठीक है ना? और दुनिया वाकई बहुत हसीन है, खूबसूरत है। तो इस पूरी दुनिया का मुताला करना बहुत मुश्किल फन है, लेकिन आप इस तमाम तर मामलात को बनाए हुए अपने मौजू के साथ इंसाफ कर पा रही हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई मुख्तसर सी नज़म सुनाकर हमें अलविदा कहना चाहें, अगर है कोई मुख्तसर सी नज़म। पास तो नहीं है, लेकिन बस क्या कहूँ, आखिरी में अलविदा है तो वक़्त भी लगता है ज़्यादा हो गया। पहले जी, तो जी। सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जितने लोगों ने कमेंट्स दिया, क्योंकि कमेंट्स करने के लिए भी अपना कीमती वक़्त देना पड़ता है, या देखने के लिए, तो सबका शुक्रिया। बेशक। जी, बच्चों आपकी को भी आपकी कामयाबी की ज़मानत ही यही है कि आपको लोग सुनते हैं। ये जी, और बहुत ये धन भी है, और अल्लाह करे, जी, जी। और इस अल्लाह कमेंट करे कि आप इसी तरह बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। तो मैं इन्हीं कलमात से तमाम नाज़रीन से, जो भी हमारे साथ बने हैं और आइंदा भी बने रहेंगे, उन तमाम नाज़रीन और सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए बिलख़ुसूस फ़ातिमा खातून जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक़्त निकाला और इतनी तवील और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, मयारी गुफ्तगू की है। बेशक हमारे पास वक़्त की किल्लत होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ कहा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम नाजरीन और सामीन से रुखसत चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि कल हम फिर से एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू होंगे।
جب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. جے ہند. شب بخیر.